सरकार मुर्दाबाद साडे हक इत्थे रख साडे हक इत्थे रख जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा काले कानून वापस लो काले ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। दया वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। ते जिमें कि आप देख रहे हो कि इत्थे मींह का मौसम पिया होया ते पंजाब के नौजवान पंजाब दियां फिजावां दे विच जो ये क्रांतिकारी बोल गुंजा रहे हैं। पूरे पंजाब के नाल नाल जो पंजाब तो फिजा उठी सीगी वो पूरे देश के विच अज फैल चुकी है। किसानों का जो संघर्ष है मोदी के खेती के काले कानूनों के खिलाफ वो एक हुण एक जंगजू ऐलान हो चुका। यह ऐलान हुण सिर्फ ये नहीं है किसानों का कि भी उन्होंने अपनी कोई फसल के लिए संघर्ष हैगा। हुण जो उन्होंने संघर्ष हैगा एक जो ये फासीवाद का हल्ला बढ़ता जा रहा हैगा, जो ये कानून थोपे जा रहे हैं उन्होंने खिलाफ एक संघर्ष है। बड़े शर्म नाल कहना पैंदा जदों अपने देश के वासियों नूं ही अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो एक फासीवाद के तहत फैसले ले रहा हैगा उन्होंने खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी पै रही है। तो जिथे अज ये वरदे मीह दे विच जिथे खेतां दे राखे अपने घरां दे विच बैठे हुंदे सी जां खेतां दे विच काम कर रहे हुंदे सीगे, पर अज वो खेतां 'च काम करन दी बजाए जां अपणियां फसलां नूं साਂਭਣ ਦੀ बजाए ਜਾਂ अपनी बुआई करन ਦੀ बजाए ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਜੋ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ हैगा सरपंच बूरमाजरा, तो उसके नाल जो नौजवान है सरबजीत सिंह पपराली है, दिलबर परखाली हैगा, तो इदां ही होर नौजवान है तो साथी है, सरपंच है, सरपंच है। इन्हां नौजवानों की अगवाई दे विच ये नौजवान इत्थे अपने धरने के उपर डटे हुए हैं। तो आओ गल करते हैं। अज असीं 25 नवंबर को इत्थे खड़े हाँ तो वेख रहे हैं कि भी यह जाहो जलाल कित्थों तक चल रहा हैगा, तो जो कि आप जी नाल शेयर साझा होया सीगा तो ये देखना चाहुंदे हैं कि भी जुल्म की इंतहा कहाँ तक है। तो आओ गल करते हैं जैलदार सतविंदर सिंह चैड़िया के नाल। चैड़िया साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जिहड़ा कल नूं जो ऐलान होया हैगा किसान जथेबंदियां दा जो दिल्ली दे विच जाके टंका बजाउणा हैगा, तुसीं अपने संघर्षां दे लई सारे किसान वीर इकट्ठे होए, उहदे बारे की रूपरेखा हैगी है? जिस तरह मैनू साडी दातरी असीं मैनू दे सोए, जूं जूं सानू वढदा असीं जून सवाणे होए, जूं जूं साडे संघर्ष नूं छेड़ूगा, जूं जूं किसानां नूं छेड़ूगा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 21 ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ 31 ਪਾ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸੋਲਖੀਆਂ ਦਾ 85 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ 26 ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਝੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਚੈੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੱਦਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਗੱਲ ਵਾਰਦਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮੂਰਤ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि भी जेकर सानू लांघे ना दिते गए तो असीं उत्थे ही बैठांगे।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲਬਰ ਪਰਖਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਖਾਲੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦਿਲਬਰ ਪਰਖਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਂਘੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਕੂਗਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ, ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖਟਖਟਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਦਊਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਪਲਾਨਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਣਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਵਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਬਲੀ ਗਲਾਸ ਤੱਕ, ਚਮਚੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਖੜਾਉਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ 2 ਗਨਮੈਨ ਦੇਤੇ, ਬਾਅਦ ਖੜਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬਾਪੂ ਕੁਝ। ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁੰਡਾ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏਗੇ ਸਭ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬੜੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ- ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 75 ਸਾਲ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਖੁੱਦ ਜਿਹੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਬੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਜੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਕਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਗੁਜਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਚੀਵੜੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗੂੰਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ मुर्दाबाद, सेंट्रल सरकार मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।